ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ ይህ የ8ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ሞዴል ኤግዛሚኔሽን ፓርት 4 ነው ከዚህ ቀደም 3 የሚደርሱ ሞዴል ኤግዛሞችን ይዤላችሁ ቀርቤ ነበር ማለት ነው በዋናነት ኬሚስትሪ ስለዚህ በዛሬው ዕለት ደግሞ አራተኛውን ሞዴል ኤግዛሚኔሽን ይዤላችሁ ቀርቤ ያለው ማለት ነው እጅግ አሪፍ የሚባሉ ጥያቄዎች አሉበት ብዬ የመረጥኩት ሞዴል ኤግዛሚኔሽን ነው ማለት ነው ጥያቄዎችን አብረን እስከ መጨረሻው ድረስ እንሰራለን ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ አልፋለሁ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ በአክብሮት ጠይቃለሁ መልካም ቆይታ 60 ጥያቄዎች ናቸው 1 ሰዓት ወይም 60 ደቂቃ ነው የተሰጠን 60 ጥያቄዎችን በ60 ደቂቃ መስራት ይኖርብናል ማለት ነው ወደ ጥያቄዎቹ አልፋለሁ የመጀመሪያው which one of the following basic concern of chemistry that deals with the characteristics of property the characteristics of substance A composition B structure C transformation D property መልሳችን property ነው simply ከካራክተሪስቲክ ከማን ጋር ነው ግንኙነት ያለው ነው ከፕሮፐርቲ ጋር ነው ማለት ነው ኦኬ which deals with the characteristics of a substance ነው የሚል እንግዲህ ያ ፕሮፐርቲ either physical property or chemical property ሊሆን ይችላል anyhow property መልሳችን ነው question number 2 chemical that is applied on agriculture land to increase crop production is blank A herbicide B insecticide C fertilizer D pesticide መልሳችን ፈርቲላይዘር ይሆናል ኦኬ ፈርቲላይዘር እንግዲህ አግሪካልቸር ላይ ፕሮዳክሽናችን ኢንክሪዝ ለማድረግ የምንጠቀመው ኬሚካል ነው ማለት ነው ሶስተኛ which one is not a use of chemistry A overcome health problems by producing effective drug B in the production of cement textile paints glasses etc C production of agricultural chemicals D classifying organisms into different species okay not the use of የተባለ እንግዲህ so D መልሳችን ነው classifying organism into different species ይሄ የባዮሎጂ እንጂ የኬሚስትሪ ዩዝ አይደለም ኦኬ ክላሲፋይ ማድረግ ኦርጋኒዝሞች ጋራ ያለውን ሪሌሽን የሚያጠና ባዮሎጂ ነው ኦኬ Question number 4. The main product of chemical industry located at Bulbula. Okay. The main product of chemical industry located at Bulbula. A. Sulfuric acid. B. Soda ash. C. Caustic soda. D. Textile. A. Soda ash ነው ቴብል ተዘጋጅቶልናል አለ በዋናነት 8ኛ ክፍል 7ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ላይ ዩኒቷን መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው ያለ ማለት ነው በቴብል አለ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች in our country Ethiopia የሚል ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ቴብል ላይ ማየት ይችላልላችሁ ሶዳ አሽ ነው እንግዲህ ቡልቡላ ያለው ኬሚካል ኢንዱስትሪ next question number 5 which one of the following deals with property transformation and relationship between matter and energy A geochemistry B biochemistry C physical chemistry D industrial chemistry ይሄ ደግሞ physical chemistry ነው የሚሆነው ኦኬ property transformation and relationship between matter and energy physical chemistry okay ይሄ ራሱ ስለ ኬሚስትሪ ዩኒት 7 ላይ ዲፋይን ስናደርግ ከሌሎች ናቹራል ሳይንሶች ጋር እንዲሁም ሶሻል ሳይንሶች ጋር ያለውን ሪሌሽን ሲያስረዳ የተቀመጠ ኖት አለ ማለት ነው ስለ ኬሚስትሪ ከሌሎች ሳይንሶች ጋር ያለውን ሪሌሽን ሲያስረዳ ማለት ነው ሶ እዛ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው በተረፈ ስለዚህ መልሳችን ፊዚካል ኬሚስትሪ ይሆናል ማለት ነው Next question number 6. Given that 40 milliliter of aluminum has a mass of 108 gram, what is the density of aluminum? Okay. እንግዲህ የተሰጠን ምንድነው 40 milliliter means simply it is the volume and 100 gram means the mass. So, A 1.7 gram per milliliter, B 0.7 gram per milliliter, C 2.7 gram per milliliter, D 3.7 gram per milliliter. እንግዲህ density is equal to mass over volume ነው ማስ ተሰጥቷል 108 ሲካፈል ለቮሉም ለ40 which is equal to 0.7 gram per milliliter ይሆናል ማለት ነው choice C question number 7 which property of substance is not measurable ያልሆነው property የትኛው ነው A solubility B melting point C conductivity D odorous
odorous means simply odor ወይም ሽታ ይሄን ነገር ሜዠር ልናደርገው አንችልም ሌሎቹ ግን ሜዠረብል ናቸው ማለት ነው ስለዚህ odorous odor color እነዚህ ነገር ሜዠር ሊደረጉ የማይችሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው question number 8 which physical process is represented by letter A and F in a figure below okay እንግዲህ solid liquid and gas state change ነው solidን ወደ liquidን ወደ gas አሁንም ጋዝን ወደ liquidን ወደ solid የምንቀይርበት state change አለ የተጠየቅነው A ላይ ያለውንና F ላይ ያለውን ነው A boiling and deposition B freezing and condensation C melting and sublimation D sublimation and boiling ስለዚህ እዚህ ላይ እንዳለ ስቴፖችን አንድ ባንድ ልንገራችሁ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ኤ ላይ ማለት ነው ሜልት ማድረግ ነው ባጭሩ ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ሜልቲንግ ነው ቦይል ማድረግ ደግሞ ሊኩዊድን ወደ ጋዝ ይቀይርልናል ጋዝን ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር ደግሞ ኮንደንሴት ማድረግ ነው ወይም ኮንደንሴሽን ማለት ነው አሁንም ሊኩዊድን ወደ ሶሊድ ለመቀየር ደግሞ ምን እናደርጋለን ፍሪዝ እናደርጋለን ወይም ፍሪዚንግ ማለት ነው ኦኬ ስቴፑ then ከሶሊድ ወደ ጋዝ ዳይሬክትሊ ቼንጅ ለማድረግ ደግሞ ሰብሊሜሽን የሚባል ፕሮሰስ አለ ጋዝን ወደ ሶሊድ ለመቀየር ደግሞ ምን ይባላል ዲፖዚሽን የሚባል ፕሮሰስ አለ ስለዚህ እነዚህ ፕሮሰሶች መያዝ መቻል አለባችሁ ሶ በተጠየቅነው መሰረት ኤ እና ኤፍ ነው የተጠየቅነው ኤ ሜልቲንግ ነው ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ሜልት ማድረግ ነው አሁንም ኤፍ ደግሞ ከሶሊድ ወደ ጋዝ ሰብሊሜሽን ነው ኦኬ ስለዚህ ሲ መልሳችን ይሆናል next question number 9 which one of the following is homogeneous mixture may be either homogeneous or heterogeneous homogeneous mixture ማለት እንግዲህ ባይናችን ወይም ማግኒፋይንግ ግላስ በመጠቀም አይደንቲፋይ ልናደርገው የማንችለው ማለት ነው heterogeneous mixture ከሆነ ግን we can identify or detect whether by using our naked eye or simply by using magnifying glass okay ስለዚህ homogeneous የሆነው የትኛው ነው sand and water sea water muddy water oil and water sea water ነው sea water ማለት ከሌላው water ክፍል የሚለየው ጫው ያለው ውሃ መሆኑ ነው ስለዚህ ጫውን ከውሃ አይደንቲፋይ ማድረግ አንችልም because the solution of salt with water is a homogeneous mixture okay ሳንድን ከዋተር ጋር አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን መድን መለየት እንችላለን ኦይል እና ዋተር ደግሞ ኢሚሲብል ሊኩዊድ ስለሆኑ ኦይሉ ከላይ ይሆናል ዋተሩ ከስር ይሆናል አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን heterogeneous mixture ነው ማለት ነው so sea water is an example of homogeneous mixture next question number 10 which type of physical change is the change of size and shape on the material A change of state B mechanical change C solution D dissolution እነዚህ ሁሉዎች የምናያቸው ፊዚካል ቼንጅ ይባላሉ የፊዚካል ቼንጅ ኤግዛምፕል ናቸው ሳይዝ እና ሼፕን ጋር ግንኙነት ያለው ደግሞ ሜካኒካል ቼንጅ እንለዋለን ማለት ነው 11 which one is not a chemical change means simply physical change ሆኖ ማለት ነው physical digestion of food የኬሚካል ነው burning of wood ኬሚካል ነው growth of plant ኬሚካል ነው evaporation of water የፊዚካል ነው ባጭሩ change of state ማለት ነው እዚህ ላይ ኤ ላይ 10ኛ ላይ ኤ ላይ ያለው ማለት ነው evaporation of water ማለት change of state ነው change of state ምናልባት ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ መቀየር ማለት ነው evaporate ስናደርገው ስለዚህ ወደ ሌላ ነገር አልተቀየረም ኦኬ ስለዚህ D evaporation of water question 12 an instrument that is used to separate two immiscible liquid A crucible B separator funnel C flask D filter paper መልሳችን separator funnel ነው ምናልባት አንዳንድ ጥያቄዎች የሚደጋገሙ ጥያቄዎች አሉ ለምሳሌ ይሄን ጥያቄ ሁለቴ ወይም ሶስቴ አይቼዋለሁ ስለዚህ separator funnel መልሳችን question number 13 during filtration process the solid which remain on the filter paper is known as A distillate B filtrate C residue D oil residue ዝቃጭ ማለት ነው ፊልተር ካረግን በኋላ ምን ፈልገውን ነገር ካጠለልን በኋላ እስር ላይ የሚገኘው ነገር ዝቃጭ ወይም residue እንለዋለን ማለት next question 14 one of the following pure substance cannot be broken down into simpler substance A acid B element C mixture D compound element ነው element ወደ ታች ሊገነጠል የማይችል
substance ነው pure substance maybe either element or compound ብለን ለሁለት ልንከፍለው እንችላለን ኤሌመንቱ ወደ ስር broken down ሊሆን የማይችል into a simpler substance ማለት ነው ሌሎች ግን አሲድን ብንወስድ ሚክስቸርን ብንወስድ ኮምፓውንድን ብንወስድ ወደ simpler substance break down ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው Okay, next. The chemical symbol tin is tin. Tin chemical symbol ATI, BTE, C, AG, DSN. Tin chemically represent SN የሚል symbol ተጠቅመን ነው. So D. Natrium is a Latin name for nitrogen, calcium, sodium, copper. Sodium. Na ማለት ነው ባጭሩ. Na. Okay. And question number 17. Which one of the following is the chemical formula for iron 3 sulfate? Okay. 3 indicates the oxidation number. No. Iron ሁለት አይነት oxidation numberዎች አሉት 3 እና 2. ስለዚህ 3 ያለው የትኛው ነው? A iron sulfate, B ሁሉም iron sulfateዎች ናቸው እዚህ ላይ እንደምታዩቸው ግን የትኛው ነው ከዚህ ጋራ ልክ የሆነው ነው የሚለን። ስለዚህ መልሳችን A ነው። ያ ማለት 3 ኦክሲዴሽን አለው የአይረን 3 ትመጣለች የሳልፌት ደግሞ 2 ነው ወደ አይረኑ ትመጣለች ማለት ነው Fe2 SO4 3 ይሆናል ማለት ነው ሌሎች ግን ሊሆኑ አይችሉም ኦኬ ስለዚህ A መልሳችን ነው next question 18 which one of the following is not polyatomic molecule A ozone B nitrogen C sulfur D phosphorus ፖሊአቶሚክ ሞለኪውል ያልሆነው ናይትሮጅን ነው ምክንያቱም ናይትሮጅን ፖሊአቶሚክ ሳይሆን ዳያቶሚክ ነው N2 ተብሎ ነው የሚቀመጠው ኦዞን ደግሞ O3 ነው ከቱ በላይ ከሆነ ፖሊአቶሚክ እንለዋለን 2 ከሆነ ዳያቶሚክ ባንድ ከሆነ ደግሞ ሞኖአቶሚክ እንለዋለን ማለት ነው ሰልፈር ደግሞ S8 ነው S8 ፎስፈረስ P4 ኦኬ ስለዚህ ሌሎች ፖሊአቶሚክ ነው ፖሊአቶሚክ ያልሆኑ ግን ናይትሮጅን which is diatomic ነው ማለት ነው question 19 How many atoms are there in 2 molecules of H2SO4? A9, B6, C14, D7. How many molecules? ለምሳሌ ስንት ናቸው አጠቃላይ እዚህ ሁለት አለን ሰልፈር አንድ አለ ኦክሲጅን አራት አለ እንደምራቸው ሁለት ሲደመር 1 3 3 ሲደመር 4 7 7ን በሁለት እናበዛዋለን ኦኬ 7ን በሁለት እናበዛዋለን ስንት ይሆናል 14 ይሆናል ምክንያቱም 2 molecule ስለተባለ 2 molecule ስለተሰጠን ስለዚህ 14 መልሳችን ይሆናል next question number 20 the name of N2O is A nitrogen dioxide B dinitrogen monoxide C nitrogen monoxide D dinitrogen trioxide መልሳችን dinitrogen monoxide ዳይ ማለት ሁለት ናይትሮጅን አለን አንድ ኦክሲጅን አለን አንድ ኦክሲጅን አለን ሞኖ እንጠቀማለን ዳይ ማለት ሁለት ነው ስለዚህ ሁለት ናይትሮጅን አንድ ኦክሲጅን dinitrogen monoxide ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ ተረዱት question 21 when the equation MgO2 I mean magnesium hydroxide እንበለው simply magnesium hydroxide ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር react ሲያደርግ which give us magnesium chloride plus water is balanced what is the coefficient of water okay አሁን እዚህ ላይ የዋተሩ ኮኤፊሺየንት ስንት ሊሆን ይችላል ነው እየተባልን ያለ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ አይነት ሜቶዶች አሉ ስለዚህ ትራያንግል ወይም ኢንስፔክሽን ሜተድ ተጠቅመን መስራት እንችላለን A2 B4 C1 D3 ይለናል 2 ነው የሚሆነው መልሱ የማን የዋተር ኮኤፊሺየንት ምክንያቱም ምን መሰላችሁ እዚህ ላይ ለምሳሌ ሁለት ሃይድሮጅን ኦኬ እዚህ ላይ ሁለት ሃይድሮጅን ያለ OH ብሎ 2 ስላለ ሁለት ሃይድሮጅን አለ እዚህ ላይስ አንድ ሃይድሮጅን ስለዚህ እዚች ላይ ሁለት እንጨምራለን ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ላይ ሁለት 2 ሞል ኦፍ HCl እንልና እዚህ ላይ ስንት ሆነልን ማለት ነው አራት ሃይድሮጅን ሆነልን ማለት ነው አራት ሃይድሮጅን ስለዚህ እዚች ዋተሯ ላይ ሁለት ስናደርግ 2 ታይምስ 2 አራት ይሆንላል ማለት ነው ስለዚህ በኢንስፔክሽን ሜተድ ወይም ትራያንግል በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው መልሳችን 2 ነው 22 which one of the following is not polyatomic ion A NH4 plus B CO3 minus 2 C SO4 minus 2 D calcium plus 2 እንግዲህ
ፖሊአቶሚክ አይደለም ማለት ወይ ዳያቶሚክ ነው ወይም ሞኖአቶሚክ ነው ማለት ነው። ፖሊአቶሚክ ማለት እንግዲህ ከሁለትና ከዛ በላይ አተሞችን ያዙ ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለትና ከዛ በላይ አተም ያልያዘ የትኛው ነው ከተባለ ካልሲየም ነው። ካልሲየም እንደምታውቁት ብቻውን ነው፣ ሌላ ኤሌመንት የለውም። አንድ አተም ብቻ ነው እዚህ ጋር ያለው። ኦኬ ሌሎች ግን ሰልፈር እና ኦክሲጅን አለ፣ እዚህ ላይ ናይትሮጅን ሃይድሮጅን አለ፣ እዚህ ላይ ካርበን ኦክሲጅን አለ። ስለዚህ ፖሊአቶሚክ ያልሆነው ማን ነው? ካልሲየም ነው ማለት ነው። ሌሎች ግን አሁን ኤም ብታው ስንት አተም አለ? 1 ሲደመር 4 5 አተም አለ። እዚህ ላይ 4 አተም አለ፣ እዚህ ላይ 5 አተም አለ። እዚህ ግን 1 አተም ነው ያለው። Next question number 23. In all chemical reactions, the total mass of the reactant is equals to that of the product. This law is A. Law of constant proportion, B. Law of mass action, C. Law of conservation of mass, D. Law of multiple proportion. እንግዲህ the total mass of ነው የተባለ mass of reactant እና product እኩል መሆን አለበት ከተባለ law of conservation of mass እንለዋለን። Next, the valence number of phosphorus P in pH3 A1 B2 C3 D4 መልሳችን ማን ነው? 3 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ የፒ ላይ ያለችው ናት ሃይድሮጅን ላይ የምመጣው፣ ሃይድሮጅን ላይ ያለችው ደግሞ ፒ ላይ ትመጣለች። ኦኬ ስለዚህ የሃይድሮጅን ፕላስ 1 ስለሆነ ፒ ላይ 1 መጣች፣ ፎስፈረስ ደግሞ 3 ስላለው ወደ ሃይድሮጅን ክሪክሮስ ተደረገ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ ፎርም ተረዱት። ምናልባት ፈጠን እያልኩ ያለውት ያው ተደጋጋሚ ወደ 4 የሚደርሱ ኬሚስትሪ ጥያቄዎችን ስለሰራው አብዛኞቹ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ስላሉበት ምናምን ነው። ኦኬ Question 25. Which one of the following is not true about quantitative meaning of the given symbol and formula? Quantitative meaning of A. 3Fe represent 3 atom of hydrogen. ሃይድሮጅን ነው የሚለው እንግዲህ ምናልባት ተሳስቶ ሊሆን ይችላል፣ አይረን ሊል ፈልጎ ሊሆን ይችላል። H2 means 1 molecule of hydrogen ልክ ነው። 5N2 means 5 molecule of nitrogen. P4 indicates 4 molecule of phosphorus. Okay ስለዚህ ይሄኛው ፍጹም ስህተት ነው። ምክንያቱም 3Fe represents 3 atoms of hydrogen. ሃይድሮጅን Fe የአይረን ነው፣ ሃይድሮጅን ጋር ምን አገናኘው? ስለዚህ ምንም ሳናወላውል ሌሎች ቢያወዛግቡን ራሱ n እንመርጣለን ማለት ነው። Next question number 26. A hypothetical element X has a valence of 3 and hypothetical element Y has a valence 2. What would be the formula of the compound formed by X and Y? A. X2Y3, B. X3Y2, C. XY3, D. X2Y. እንደነገርኳችሁ ላይ ፎስፈረስ እና ሃይድሮጅን pH3 ሳሳያችሁ ነበር ክሪክሮስ ማድረግ ነው። ያ ማለት X ላይ የነበረውን ወደ Y ላይ የነበረውን ወደ X ላይ ያለው 3 ነው፣ Y ላይ 3 ይሆናል። Y ላይ 2 ነበረ ወደ X ይመጣል ማለት ነው። X2 Y3 ይቺ 3 የX ነች፣ ይቺ 2 ደግሞ የY ነች። ኦኬ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፎርም ነው የምንሰራ። Next question 27. The first atomic theory was proposed by A. Dalton, B. Newland, C. Aristotle, D. Democritus. ትክክለኛው መልሳችን ዳልተን ነው። the first atomic theory. ኦኬ ከዛ ምን ሆነ? ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ የዳልተንን ምን አደረገው? ኢምፕሩቭ አደረገው ማለት ነው። Next 28. Which one of the following statement is incorrect about neutral atom? Neutral atom. Look. Incorrect የሆነው ነው ደግሞ A. Neutron is assigned negative charge. ይሄ ፎልስ ነው። ኒውትሮን ቻርጅለስ ነው። ኦኬ ቻርጅለስ ነው፣ ቻርጅ የለውም። Atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral. ምን ከሆነ? ኒውትራል አተም ከሆነ ልክ ነው። Nucleus is the central part of an atom, which is correct. D. An atom contain equal number of proton and electron. true ነው። ምን ከሆነ ነው ግን? ኒውትራል አተም ከሆነ። ኒውትራል አተም ካልሆነ ግን number of proton እና ኤሌክትሮኑ እኩል ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ኤሌክትሮኑ either gain or lose ሊያደርግ ስለሚችል ማለት ነው። ኦኬ ኔጌቲቭ ከሆነ ወይም ነን ሜታል ከሆነ ጌን ያደርጋል፣ ፖዚቲቭ ከሆነ ወይም ሜታል ከሆነ ሉዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኑ ቫሪ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ቻርጅድ ከሆነ ወይም ነን ኒውትራል ከሆነ ማለት ነው። so A neutron is assigned negative charge የሚለው መልሳችን ነው። 29. How many electrons does N714 ናይትሮጅን ማለት ነው 3 ማይነስ አለው። ስለዚህ ኤሌክትሮኑ ስንት ነው? A10 B7 C11 D14 መልሳችን 10 ነው። ለምን ከተባለ መጀመሪያ ኒውትራሉ 7 ነበረው።
7 ኤሌክትሮን ነበረው ምክንያቱም ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን ከአቶሚክ ነምበሩ ጋር እኩል ናቸው 7 ነበሩ እዚህ ግን -3 ማለት 3 አዲሽናል ኤሌክትሮን ተቀብሏል ማለት ነው ስለዚህ 3 + 7 which is equal to 10 ስለሚመጣ ነው +3 ቢሆን ኑሮስና ይሄ ሜታል ሆኖ +3 ቢሆን ኑሮ 7 -3 ይሆንና 4 ይሆን ነበር ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን A ስንት ሆነ A 10 ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ፍጥነታችንን ልዩት በ20 ደቂቃ ውስጥ 30ኛው ጥያቄ ላይ መድረስ ይችላል ማለት ነው What would be the atomic number of an atom with 7 valence electron? Valence electron 7 ከሆነ atomic number ስንት ይሆናል? A 9, B 10, C 7, D 8. 9 ነው መልሱ 9. Most of the time nitrogen ብትወስዱ ለምሳሌ 9 ያለው 2 7 ነው electric configuration ስንሰራው 2.7 ኦኬ 2.7 7 ቫለንስ ኤሌክትሮን ነው መጨረሻ ላይ ያለ ኤሌክትሮን ማለት ነው ስለዚህ 9 መልሳችን ይሆናል 31 the sum of the number of proton and neutron in an atom is known as proton እና neutron A atomic weight B atomic number C atomic mass D mass number atomic mass ነው መልሳችን ግን አንዳንዴ mass number ብለንም ኤክስፕረስ እናደርገዋለን most appropriate የሆነውን የመረጥኩላችሁ እንጂ ማስ ነምበሩ ልንል እንችላለን አቶሚክ ማሱን ብለን ኤክስፕረስ ልናደርግ እንችላለን ኦኬ sometimes atomic weightም ሊለው ይችላል ሶ ግን ፎርማሊ ኤክስፕረስ እናደርግ አቶሚክ ማስ ብለን ነው ምን መርጠው ማለት ነው አቶሚክ ነምበር ግን ከዚህ ጋር አይሄድም አቶሚክ ነምበር ማለት ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ብቻ ነው ፕሮቶን እና ኒውትሮን ግን አቶሚክ ማስን ይሰጠናል ማለት ነው ለምሳሌ ላይ ብንመለስ 14 አሁን አቶሚክ ማስ ነው 7 ደግሞ አቶሚክ ነምበር ነው ኦኬ Next question 32 an atom ሶዲየም የተሰጠን 11 number of proton ወይም አቶሚክ ማሱ አቶሚክ ነምበሩ እና አቶሚክ ማሱ 23 ተሰጥቶናል contain ይላል A 11 proton 12 neutron and 11 electron B 12 proton 11 neutron and 12 electron C 11 proton 23 neutron and 23 electron D 23 proton 12 neutron and 11 electron እንደዚህ አይነት ጥያቄ ከዚህ በፊት የሰራሁት አንድ ቪዲዮ አንድ ኬሚስትሪ ፓርት 3 ላይ ማለት ነው በካልሲየም ተሰጥቶን ነበር ካልሲየም ሜታል ነበር የተሰጠ 20 20 20 20 21 22 ምናምን የሚል ነገር ማለት ነው ሶ ይመሳሰላል ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ፕሮቶኑ ከአቶሚክ ነምበሩ ጋር እኩል ስለሆነ 11 ፕሮቶን ኒውትሮኑ ደግሞ ከአቶሚክ ማሱ ሲቀነስ ይሄ ማለት ነው 11 23 ሲቀነስ 11 12 ኒውትሮን ኤሌክትሮኑ ከፕሮቶን ጋር እኩል ነው ለምን ኒውትራል አተም ስለሆነ ኒውትራል አተም ከሆነ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን አንድ አይነት ነው እኩል ነው ስለዚህ 11 12 11 መልሳችን ነው ማለት ነው ሌሎቹ ስህተት ናቸው ማለት ነው 33 plan the arrangement of electron in the shell of an atom A valence electron B electric configuration C energy level D atomic share simply እንግዲህ arrangement of electron ከሆነ ምን እንለዋለን ኤሌክትሪክ ኮንፊገሬሽን ይሄ 1s2 2s2 2p6 3s2 ምናምን እንለው arrangement ማለት ነው እሱ ምን ይባላል ኤሌክትሪክ ኮንፊገሬሽን ይባላል ማለት ነው 34 the electronic configuration of calcium is Z20 ሆኖ እንግዲህ ኤሌክትሪክ ኮንፊገሬሽን የ20 ካልሲየም ነው A2810 B22610 C210 D2882 በዛ አይነት ፎርም ነው የሚገለጸው ኦኬ እንግዲህ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 2 ነው የካልሲየም ፕላስ 2 ስለሆነ እዚህ ላይ ደግሞ 1 2 3 ብለን 1 2 3 4 ፔሪድ 4 ላይ እንዳለ ይነግረናል ፔሪድ 4 2 ደግሞ ግሩፕ 2 ላይ እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትክክለኛው ኤሌክትሪክ ኮንፊገሬሽን ነው ማለት ነው የካልሲየም next 35 the position of the element with atomic number 16 in the periodic table is A group 4A and pair 6 B group 3 and pair 4 C group 6 and pair 3 D group 6 and paired 3 ኦኬ እዚህ ላይ እንግዲህ ግሩፕ በእንትን ነምበር ነው የሚጻፈው ብዙ ጊዜ በጣሊያን ነምበር ነው የሚጻፈው ፔሪድ ደግሞ በአረቢክ ነምበር ነው የምንጽፈው አሁን እዚህ ላይ
ይሄን መጻፍ የለበትም በዛ አይነት ወይ ግሩፕ 6 የሚለውን 6ን በጣሊያንኛ መጻፍ አለበት ፔሪዮዱ ደግሞ በአረቢክ መነገር ነበርበት ኤኒሃው 16 ያለው ሰልፈር ነው 2a6 ማለት ነው 2a6 ስለዚህ 1 2 3 1 2 3 ኢንዲኬትስ ፔሪዮድ 3 እንደሆነ ይጠቁመናል ኦኬ KLM ማለት ነው ይሄ ስለዚህ ፔሪዮድ 3 እንደሆነ ይጠቁመናል ቫላንስ ኤሌክትሮኑ ወይም 6 የመጨረሻ ኤሌክትሮኑ ደግሞ ግሩፑን ይነግረናል ስድስተኛው ግሩፕ ላይ እንደሚገኝ ማለት ነው ስለዚህ ግሩፕ 6 ፔሪዮድ 3 ላይ ይገኛል ማለት ነው ፔሪዮዱን ኢንዲኬት የሚያደርገው እነዚህን ስንቆጥራቸው የምናገኘው ማለት ነው 1 2 3 ኦኬ ሼሉ ማለት ነው ነምበር ኦፍ ሼሉ 3 ሼል ነው ያለው ፔሪዮድ 3 ላይ ነው የመጨረሻው ቫላንስ ኤሌክትሮን ደግሞ 6 የሚጠቁመን ግሩፓችንን ነው ስለዚህ ግሩፕ 6 ፔሪዮድ 3 ላይ ይገኛል ማለት ነው Question number 36. Which one of the following are increased across a period? Across a period means when we move from the left to the right. Okay, horizontally move ስናደርግ ማለት ነው. A. Nuclear charge. B. Metallic character. C. Atomic size. D. Number of shell. መልሳችን nuclear charge ነው. Nuclear charge means simply the total number of proton or positively charged particle inside the nucleus ማለት ነው ኒኩለስ ውስጥ ያለው positively charged particle nuclear charge እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ across a period move ባረግን ቁጥር nuclear charge increase ያያረግ ይሄዳል metallic character ግን እየቀነሰ ከሜታሎች ወደ ሜታል ነው ሙቭ ያረግን እንሄደው ማለት ነው from left to right move ባረግን ቁጥር atomic size ደግሞ decrease ነው የሚያደርገው decrease የሚያደርግበት ምክንያት valence electron increase ያረገ ስለሚሄድ ኔጌቲቭ ቻርጁ በፖዚቲቭ ኒኩለስ ውስጥ ባለው በፖዚቲቭ ቻርጅ አትራክት ስለሚደረግ ሞር አትራክት ስለሚደረግ ሳይዙ ዲክሪዝ ያደርገ ይመጣል ነምበር ኦፍ ሻሉ ደግሞ ተመሳሳይ ነው ምክንያቱም ነምበር ኦፍ ሻል ከነምበር ኦፍ ካፔሪድ ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ next question 37 as new land is for loss of octaves blank is for law of trade ባለ 3 የባለ 8ቱ ኒውላንድ ካል ነው ለባለ 3ቱ ማን እንላለን ሜንድሊቭ ዶብሪኒየር ላተርሜር and ሄነሪ ሞይስል ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ዶብሪኒየር ነው የሚሆነው ዶብሪኒየርስ law of trade እንላለን ማለት ነው ኦኬ ሜንድሊቭ ራሱን የቻለ ፔሪዮዲክ ቴብል አለው ራሱን የቻለ ሄነሪ ሞይስል ደግሞ የሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል እየሰራ ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ዶብሪኒየር ይሆናል question number 38 which of the following element is not found in the same period A 12 magnesium B 11 sodium C 14 silicon D 19 potassium መልሳችን ይሄ ነው የሚሆነው 19 potassium እነዚህ ግን በተመሳሳይ ፔሪዮድ ነው ያሉት 11 12 13 14 እያል ነው መቱን የምንሄደው በአንድ ፔሪዮድ ላይ ማለት ነው 19 ግን ቀጣ ያለው ፔሪዮድ ላይ ነው የሚገኝ ማለት ነው ወይም ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ሰርተን መተንተን እንችላለን ማለት ነው 28 ብለን ለምሳሌ 281 ነው የ282 ነው የደሞ 284 እንላለን ማለት ነው የግን 288 ኦኬ 288 አንድ ሶ አራተኛው ፔሪዮድ ላይ ደረሰ ማለት ነው ስለዚህ ዲ መልሳችን ነው 39 which one of the following is organic compound A acid B soap C chalk D water organic soap ነው እዚህ ጋር 40 the correct formula of octane is octane እንግዲህ ANE ነው አልካን ነው ማለት ነው A C8H16 B C8H14 C C8H18 D C8H8 ፎርሙላው እንዴት ነው C2H2+2 ብለን ካልኩሌት ስናደርገው ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው next question number 41 all alcoholic beverage contain A formalin B methane C ethanoic acid D ethanol ነው ሁሉም alcoholic beverageዎች የሚይዙት ethanol ነው ማለት ነው question 42 which of the following is basic oxide A sulfur dioxide B carbon dioxide C dinitrogen trioxide D potassium oxide okay potassium ወይም super potassium oxide potassium super oxide ማለት እንችላለን in by the way እንታስታውሱ ከሆነ ከዚህ ቀደም ለሰማሪን እና ለኤርክራፍት የምንጠቀምበት ኦክሳይድ ሜታሊክ ኦክሳይድ የቱ ነው ተብሎ ተጠይቆ ነበር የሆነ ጥያቄ ላይ ጥያቄ ላይ መስለኝም ፓርት 3 ላይ መሰለኝ so potassium superoxide metallic oxide ነው ወይም basic oxide ነው ባጭሩ ሌሎች ነው metallic oxide ስለሆኑ ከአሲዲክ oxide ነው የሚመደቡት ማለት ነው
Question 43. What is the color of acidic solution in phenolphthalein? Phenolphthalein. Okay. A colorless, B yellow, C red, D pink. Colorless. No, 44. Which of the following is not the property of base? A base property alternating. A base changes the color of the indicator. Indicator color change marag ichilal. B base has a bitter taste. Yeah, it has a bitter taste. C a base release hydrogen ion in water. Hydrogen ion ሳይሆን hydroxide ion ነው ሪሊዝ የሚያደርገው hydrogen ion ሪሊዝ የሚያደርግ ደግሞ አሲድ ነው የምንለው D a base neutralize acidic solution ስለዚህ መልሳችን C ይሆናል 45 identify the binary salt among the following is A sodium carbonate B aluminum chloride C calcium carbonate D potassium sulfate ባይናሪ ማለት እንግዲህ ሁለት ኤሌመንቶችን ብቻ ያዘ ማለት ነው እንደምታዩት ሶዲየም ካርቦኔት ሶዲየም አለ ካርቦን ኦክሲጅን አለ እዚህ ላይ ካልሲየም ካርቦን ኦክሲጅን አለ አሁንም ፖታሲየም ሳልፈር እና ኦክሲጅን አለ እዚህ ቢ ላይ ግን አልሙኒየም እና ክሎሪን ብቻ ነው ያለው ሁለት ኤሌመንቶች ብቻ ናቸው ያሉ ማለት ነው ስለዚህ ቢ ባይናሪ ሳልት ነው ማለት ነው Question 46 which one of the following is neutralization reaction neutralization reaction ማለት simply the reaction between acid and base ስለዚህ acid and base react አድርጎ ምናምን ልናገኝ እንችላለን salt and waterን yield ማድረግ ከቻልን that type of reaction is known as neutralization reaction እንለዋለን ማለት ነው ለምሳሌ A 2K plus 2HCl that is potassium ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር react ሲያደርግ potassium chloride plus hydrogen ይሰጠናል ይለናል እዚህ ጋር ደግሞ calcium carbonate decompose ሲሆን calcium oxide እና carbon dioxide ይሰጠናል ይለናል እዚህ ጋር ደግሞ sodium hydroxide ከሰልፈሪክ አሲድ ጋር react አድርጎ sodium sulfate እና water ይሰጠናል D ላይ magnesium oxide ከwater ጋር magnesium hydroxide ይሰጠናል ስለዚህ መልሳችን sodium hydroxide base ነው react with sulfuric acid ከአሲድ ጋራ ማለት ነው salt እና water ማግኘት ይችላል ስለዚህ የኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን እንለዋለን ማለት ነው Question 47 which of the following differ from others A ductility B sonorous D lustrous D brittle መልሳችን brittle ነው ለምን ከተባለ ሌሎች ሶስቶቹ የሜታሊክ ወይም የሜታል ካራክተሪስቲክስ ወይም ፕሮፐርቲ ናቸው Okay, ductile የሜታል ፕሮፐርቲ ነው sonorous የሜታል ፕሮፐርቲ ነው lustrous brittle ግን የነን ሜታል ባህሪ ነው Okay, ስለዚህ different ነው ይሄ ማለት ነው ከሌሎች 48 which one of the following is not the use of aluminum የአልሙኒየም ዩዝ ያልሆነው A for making jewelry B making cooking utensil C for making electric cable D construction of airplane Okay እንግዲህ ለጆለሪ ሜኪንግ የምንጠቀማቸው ብዙ ጊዜ ጎልደን ዲያመንድ እንዲሁም ሲልቨርን እንጠቀምበታለን ከዛ ውጪ ግን አልሙኒየምን ለጆለሪ ልንጠቀምበት አንችልም ልንጠቀምበት የምንችለው ለምሳሌ የቤት ቁሳቁስ የምንላቸው ለምሳሌ ብረት ድስት ምናምን የመሰሉትን ነገሮች ወይም ኩኪንግ ዩተንሳይል የምንላቸው ማለት ነው ኤሌክትሪክ ኬብል ለመስራት ለምሳሌ አብዛኛው ተዘርግቶ የምናየው ኤሌክትሪክ ኬብል ወይም ሽፋን የሌለ ኤሌክትሪክ ኬብል እሱ አልሙኒየም እንደሆነ ታውቁት ይገባል ኮንስትራክሽን ኦፍ አይሮፕሌንን ኮንስትራክት ለማድረግ ምክንያቱም አልሙኒየም በተፈጥሮ ቀላል ስለሆነና በኃይለኛው የመመዝመዝ ፕሮፐርቲ ስላለው ኦኬ ስለዚህ በጣም ሜሌብል ስለሆነ ለአይሮፕሌን ኮንስትራክሽን እንጠቀምበታለን ከሜሌቢሊቲ ባሻገር በዋናነት ግን ለአይሮፕሌን እንጠቀምበት ቀላል ስለሆነ ነው ማለት ነው ክብደቱ So, for making jewelry is not the use of aluminum. Question 49. The most metallic element, sodium, copper, silver, platinum. ስለዚህ መልሳችን ሶዲየም ነው ሶዲየም በጣም ኬሚካሊ ሪአክቲቭ የሚባል ሜታል ነው most metallic የሚባል ኤሌመንት ነው ማለት ነው ሌሎችም ሪአክት ማድረግ አይችሉም ማለት አይደለም ግን ያን ያክል አይደሉም most metallic ምንለው ግን ሶዲየም ነው luminite siderite and hematite are an ore of blank A aluminum B copper C iron D calcium የአይረን ኦሮች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ደግሞ ሶስቱ next 51 an alloy of gold and silver is A brass B electrum C steel D solder ስለዚህ electrum is the alloy of gold and silver
Next question number 52. Which one of the following is used to make artificial joint bone? Okay, artificial joint and hip ሚል ነበር ሌላ ጥያቄ ላይ ታስታውሳችሁ ሌላ ኤግዛም ሰራ ማለት ነው። artificial joint and hip ለመስራት የሚያገለግለው ሜታል የትኛው ነው? A silver, B gold, C platinum, D tantalum. ታንታለም ነው የሚያገለግለው። ታንታለም እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሴልን የመጉዳት ባህሪ የለውም ይላል። ኦኬ ከሰዎች ቲሹ ጋራ አብሮ እንትን የማለት ሳይጎዳ የመቆየት ቴንዳንስ ያለ ይለናል። ስለዚህ በዛ ምክንያት ታንታለም የተባለውን ኤሌመንት ለአርቲፊሻል ጆይንት መስሪያነት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። Question 53. Which one of the following is incorrect about an alloy? A. Alloy are homogeneous mixture. B. Alloys are solid solution. C. Alloys made from one kind of element. D. Alloys used to modify color. እንግዲህ መልሳችን alloy made from one kind of element የሚለን ነው። one kind of element ከተሰራ ምን ሆነ alloy ሆነ? alloy ማለት ከተለያዩ ኤሌመንቶች ነው የሚቀየጠው ወይም ኮምፖዝድ የሚደረገው ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ ባህሪ ለማግኘት ነው alloy የምንጠቀም ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤ ላይ ስናየው homogeneous mixture ነው። ያ ለምሳሌ ጎልድ እና ሲልቨር አንድ ላይ ቢቀላቀል ኦኬ ይሄ ጎልድ ነው ይሄ ሲልቨር ነው ማለት አንችልም። ባጭሩ ሶሊድ የሆነ ሶሉሽን ነው። ሶሊድ ሶሉሽን ነው። alloy used to modify color. modify ጎልድ ላይ እና ሲልቨር ላይ ያለ የሆነ የራሱ ከለር አለው። የጎልድ ወደ ቢጫነት የሲልቨር ደግሞ ወደ ዋይትነት ራሱ ብራማ የሚባል ከለር አለ። እሱ ከለር አለ። ሁለቱን ስንቀይጠው ሌላ አዲስ ከለር ይሰጠናል። ስለዚህ ከለሩን ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ከአንድ አይነት ኤሌመንት ብቻ አይደለም የሚሰራው ከተለያዩ ኤሌመንቶች ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሲ ስህተት ነው። 54 graphite is used for A making rat poison, B making lead pencil, C match, D jewelry. ኦኬ ግራፋይት እንግዲህ አንዱ የካርበን አሎትሮፍ ነው። ስለዚህ ግራፋይትን የምንጠቀምበት ባትሪ ሴል ላይ እንደ ኤሌክትሮድ ሆኖ ያገለግላል። ሊድ ፔንስል ላይ ደግሞ እርሳስ ላይ የምንጠቀምበት የምንጽፍበት ራሱ መጻፊያችን ግራፋይት ነው። ኦኬ ለጀውለሪ የምንጠቀመው የካርበን አይነት ግን ዳያመንድ የሚባለው ነው። ዳያመንድ ማችና ራት ፖይዝን የምንጠቀምበት ደግሞ ፎስፈረስ የተባለውን ኤሌመንት ነው ማለት ነው። Question 55. What are the two allotropes form of phosphorus? Phosphorus እንግዲህ ሁለት አይነት አሎትሮፎች አሉት። ያም white phosphorus and red phosphorus ነው። እዚህ ጋር ኤ ላይ ያለው ማለት ነው። white phosphorus, red phosphorus. ሮምፒክ እና ሞኖክሊኒክ ለሰልፈር ነው። ለሰልፈር ሞኖክሊኒክ ሰልፈር and ሮምፒክ ሰልፈር። ዳያመንድ and ፍሎረንስ እንዲሁም ግራፋይት የምንለው ደግሞ ለካርበን ነው። ሶስት አሎትሮፎች አሉት። ዳያመንድ፣ ፍሎረንስ እና ማን ይባላል ግራፋይት። ኦክሲጅን እና ኦዞን ደግሞ የኦክሲጅን ነው። ኦ2 እና ኦ3 ማለት ነው የኦክሲጅን አሎትሮፎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ተረዱት። 56 The most abundant non-metal in the earth's crust is A carbon, B nitrogen, C oxygen, D sulfur. እንግዲህ the most abundant እዚህ ላይ አሁንም ማስተካከያ ይሰጥልኝ። most abundant የምንለው ናይትሮጅን ነው። ምክንያቱም 78 ባይ ቮሊዩም የያዘውን የአትሞስፌሪክ አየር ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ የያዘው ናይትሮጅን ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ኦክሲጅን ያልኩት በስህተት ነው። ስለዚህ ናይትሮጅን 78% ይዛል፣ 21% ደግሞ ኦክሲጅን ይዛል ማለት ነው። ሶ መልሳችን ናይትሮጅን not oxygen. Okay, so choice B will be our answer. Next question 57. 78% of air by volume is A oxygen, B argon, C carbon dioxide, D nitrogen. nitrogen ነው አሁን እዚህ ላይ ከመለስነው ጋር ይመሳሰላል። ኦክሲጅን 21% በሁለተኛ ደረጃ የሚገኝ ነው። ከዛ ቀጥሎ ካርበን ከዛ አርገን አለ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ናይትሮጅን ይሆናል። Next question 58. Sulfur is extracted from the ground by using the process is known as A fresh process, B contact process, C Haber process, D salvary process. fresh process ነው የሚባለው ኦኬ ከግራውንድ ኮንታክት ፕሮሰስ ግን ሰልፈርን ነው የሚጠቀምልን አሁንም ግን ሌላ ፕሮሰስ ነው። ከግራውንድ ለማውጣት ግን የምንጠቀመው ፍራሽ ፕሮሰስ ነው። ሃበር ፕሮሰስ የሚባለው አሞኒያ ጋር የተገናኘ ነገር
ኦኬ ስለዚህ መልሳችን A ይሆናል number 59 which one of the following is used in dry cleaning A CS2 B CSE2 C CCl4 D CO ተሰጥቷናል ስለዚህ ለድራይ ክሊኒንግ የምንጠቀመው በዋናነት እዚህ ላይ እንግዲህ ምርጫችን ላይ የለም ኦኬ ምርጫችን ላይ የለም ድራይ ክሊኒንግ የምንጠቀምበት ነገር ግን C2 CL4 ከሆነ ይችላል ለምሳሌ 4 C4 C2 I mean C2 CL4 ብለን ካስተካከል ነው ፐርክሎሬት ኢታላይን ማለት ነው ባጭሩ ፐርክሎሬት ኢታላይን ተብሎ ይነበባል ወይም ቴትራክሎሮታይሊን ኢታይሊን ብለን እናነባዋለን ወይም ደግሞ ካርበን ዳይኦክሳይድ አሁን ለምሳሌ ካርበን ሞኖክሳይድን ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ተቀየር ነው ወይም ይሄን ደግሞ C የሚለውን C2 ብለን ታስተካከል ነው ሁለቶች መልሶቻችን ይሆናሉ ማለት ነው ለድራይ ክሊኒንግ የምንጠቀምባቸው ማለት ነው አዘርዋይስ ግን እዚህ ውስጥ ለድራይ ክሊኒንግ የምንጠቀምበት ኮምፓውንድ የለም ማለት ነው ኦኬ ላስት ኩዌስችን which one of the following does not contain sulfur sulfur ያልያዘው የትኛው ነው A ጋላና B cinnabar D dolomite D iron pyrite እንግዲህ ሰልፈር ያልያዘን የተባለ እዚህ ላይ ጋላና ማለት PBS ነው ሲናበር ማለት ደግሞ HGS ነው ሜርኩሪና ሰልፈር የያዘ እዚህ ላይ ሊድና ሰልፈር የያዘ ነው ዶሎማይት ደግሞ ካልሲየም ማግኔዚየም እና ካርቦኔትን የያዘ ሰልፈር የለውም ማለት ነው እዚህ ውስጥ አይረን ፓይራይት ደግሞ አይረን ከሰልፈር ጋር ማለት ነው ስለዚህ ሰልፈርን ያልያዘው ይሄ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ 60ዎቹ ጥያቄዎች እነዚህን ይመስላሉ እጅግ በጣም አጭር በሆነ ደቂቃ ውስጥ ነው መጨረስ የቻልነው ማለት ነው ኢቭን አንድ ሰዓት ሳይሞላ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም እጅግ በጣም አጭር በሆነ አሁን በጣም አጭር በሆነ ሰዓት የሰራውላችሁ ከዚህ ቀደም 3 ኤግዛሞችን ሰርተናል 3 ኤግዛሞችን በደንብ ያብራራው ምናምን ታንድ ሰዓት በላይ እየፈጀብኝ ምናምን ነገር ነው አሁን ግን ያው እየለመድነው ስለመጣን ተደጋጋሚ ኤግዛሞችን ስለሰራን ማለት ነው እጅግ በጣም ፈጣን በሆነ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሶ አንድ ሰዓት ሳይሞላ በ40 ደቂቃ በ45 ደቂቃ በቀላሉ 60 ጥያቄን መስራት የምንችልበት ሁኔታ እንዳለ ተገነዘቡ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ጥያቄዎቹ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው እጅግ በጣም አሪፍ የሚባሉ ጥያቄዎች ናቸው ለፋይናል ኤግዛማችሁ ይጠቅማችኋል ማለት ነው እነዚህና መሰል ጥያቄዎችን በመለማመድ ጥሩ ውጤት ለማምጣት መሞከር አለባችሁ ከዚህ በተጨማሪ መልካም ፈተና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ጥሩ ውጤት እንደምታመጡም ተስፋ አደርጋለሁ እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁንም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በተረፈ ቸር ሁሉ ይቅጠማችሁ መልካም ጊዜ ተመኘው ባይ ባይ